দারসুল কোরআন 130 বাংলা, পারা 27, সূরা নজম। তারা আজ 3রা অক্টোবর 2025। প্রস্তাবনায় অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু সাদেক, বাংলাদেশ। দেশ ও বিদেশে অবস্থানত আমার ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযিনা ইসতাফা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখন সূরা নজমের 26 থেকে 62 আয়াতের তেলাওয়াত তরজমা পেশ করা হচ্ছে। Rather, to Allah belongs the hereafter and the first life. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. And how many angels there are in the heavens whose intercession will not avail at all, except only after Allah has permitted it, to whom He wills and approves. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى. Indeed, those who do not believe in the hereafter name the angels female names. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. And they have thereof no knowledge. They follow not except assumption, and indeed assumption avails not against the truth at all. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. So turn away from whoever turns his back on our message and desires not except the worldly life. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. That is their sum of knowledge. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from His way, and He is most knowing of who is guided. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ. আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম ওয়ান ক্লথ ড্রাইং হ্যাঙ্গার। দেখুন সুন্দর একটি প্রোডাক্ট, আর পুরাটাই কিন্তু স্টেনলেস। أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى And to Allah أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. that is their sum of knowledge. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from His way, and He is most knowing of who is guided. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, that He may recompense those who do evil with the penalty of what they have done, and recompense those who do good with the best reward. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ
اتقى Those who avoid the major sins and immoralities, only committing slight ones. Indeed, your Lord is vast in forgiveness. He was most knowing of you when He produced you from the earth, and when you were fetuses in the wombs of your mothers. So do not claim yourselves to be pure. He is most knowing of who fears Him. أفرأيت الذي تولى Have you seen the one who turned away وأعطى قليلا وأكدى and gave a little and then refrained? أعنده علم الغيب فهو يرى Does he have knowledge of the unseen, so he sees? أم لم ينبأ بما في صحف موسى Or has he not been informed of what was in the scriptures of Moses وإبراهيم الذي وفى and of Abraham who fulfilled his obligations? ألا تزر وازرة وزر أخرى That no bearer of burdens will bear the burden of another, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى and that there is not for man except that good for which he strives, وأن سعيه سوف يرى and that his effort is going to be seen. ثم يجزاه الجزاء الأوفى Then he will be recompensed for it with the fullest recompense. وأن إلى ربك المنتهى And that to your Lord is the finality, وأنه هو أضحك وأبكى and that it is He who makes one laugh and weep, وأنه هو أمات وأحيا and that it is He who causes death and gives life, وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى and that He creates the two mates, the male and female, من نطفة إذا تمنى from a sperm drop when it is emitted, وأن عليه النشأة الأخرى and that incumbent upon Him is the next creation, وأنه هو أغنى وأقنى and that it is He who enriches and suffices, وأنه هو رب الشعرى and that it is He who is the Lord of Sirius, وأنه أهلك عادا الأولى and that He destroyed the first people of Ad, وثمود فما أبقى and Thamud, and He did not spare them, وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى and the people of Noah before. Indeed, it was they who were even more unjust and oppressing. والمؤتفكة أهوى And the overturned towns He hurled down, فغشاها ما غشا and covered them by that which He covered. فبأي آلاء ربك تتمارى Then which of the favors of your Lord do you doubt? هذا نذير من النذر الأولى This prophet is a warner like the former warners. أزفت الآزفة The approaching day has approached. ليس لها من دون الله كاشفة Of it, from those besides Allah, there is no remover. أفمن هذا الحديث تعجبون Then at this statement do you wonder? وتضحكون ولا تبكون And you laugh and do not weep, وأنتم سامدون
proudly sporting. فاسجدوا لله واعبدوا. So prostrate to Allah and worship Him. ছাব্বিশ থেকে ৬২ আয়াতে বলা হয়েছে আসমানে অসংখ্য ফেরেশতা আছে, কিন্তু কারোর জন্যে তাদের সুপারিশ কাজে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার অনুমতি দিবেন ও যার জন্য তা শুনতে ইচ্ছা না করবেন বা পছন্দ না করবেন। অর্থাৎ কাফেররা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা মনে করে ও তাদের সুপারিশ কাজে আসবে মনে করে। তাদেরকে দেবী বানিয়ে পূজা অর্চনা করে। বাস্তবে তা হওয়ার নয়, তা অসম্ভব। বাস্তবতা হচ্ছে এই সুপারিশ একমাত্র মুত্তাকি অন্য মুত্তাকির জন্যে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে হতে পারে। কাফের মুনাফিকদের জন্য এই সুপারিশ প্রযোজ্য নয়। কাফেররা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা ও তাদের পূজা করে নিছক অনুমানের ভিত্তিতে। তার পিছনে কোনো সত্যের লেশ মাত্র নেই। অথচ এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্যের দিকে তাদেরকে রাখছেন, কিন্তু তারা তাতে সাড়া দিচ্ছে না, কারণ তারা পরকালে বিশ্বাস করে না। তারা দেখে যে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সব ধরনের লোকের রোগ সুখ ভালো মন্দ পরিণাম ঘটে থাকে। মানুষ যদি দেখতো যে বিশ্বাসীদের ক্ষতি বা রোগ সুখ হয় না, তখন তো সব মানুষই ইমানদার হয়ে যেত। তাহলে ভালো মন্দের পার্থক্য করার জন্যে আল্লাহর পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য মানব সৃষ্টির বন্ডুল হয়ে যেত। সূরা নাজিয়ায় ৩৯ থেকে ৪২ নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ফাম্মা মান তাগা ওয়া আসারাল হায়াতুদ দুনিয়া ফাইন্নাল জাহিমা হিয়াল মাওয়া ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যারা ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করেছে, আল্লাহ রাসূল নাফরমানি করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর যারা কিয়ামতের দিন পার্থিব জীবনের হিসাব দেওয়ার জন্য আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে লোভ লালসা সংযত করে জীবন যাপন করেছে, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। তদানীন্তন মক্কার পৌত্তলিকদের আরেকটি বড় অবিমিশ্রকারিতা ছিল যে তারা মনে করত ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, তাই তাদের দেবী বানিয়ে পূজা অর্চনা করত। ভাবত যে তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে ও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে। অথচ তারা জানে না ফেরেশতারা নারী না পুরুষ। তবু তারা তাদের কন্যাভাবে আল্লাহর ভাগে ফেলে, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের কন্যা সন্তান হলে এমন অসন্তুষ্ট হতো যে তারা জীবন্ত কন্যা সন্তানকে পুজিত করতে দ্বিধা করতো না।
অন্যদিকে মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে, অন্যদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর পক্ষে, আল্লাহর পথে, আল্লাহর পথের দিকে ডাকছেন, যা জীবনের সব বিষয়ে ও পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করছেন, তা গ্রহণ করে না, কিন্তু তাদের অনুমান ভিত্তিক ধর্ম, যা সত্য দিন ইত্যাদি ধর্ম না। এরপর তারা যদি এই ভুল পথকে তাকে ফিরে না আসে, তাহলে তাদের মতো ক্ষমতাসীনরা ও তাদের দুর্বিনীত বুদ্ধিজীবীদের পিছনে সময় নষ্ট না করে সহজ সরল বিবেকবান মানুষ কাছে দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে। এটি কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নিয়োজিত মুজাহিদদের জন্য পরামর্শ আল্লাহর পক্ষ থেকে। স্মরণীয়, কয়লা দূরে ময়লা যায় না। এ সমস্ত আল্লাহর স্মরণ বিমুখ, অর্থাৎ যারা আল্লাহর বিধান মানতে সচেতনভাবে বিমুখ, তারা ইহজীবন নিয়ে সন্তুষ্ট, তারা পরকালে জবাবদিহিতা মানতে চাচ্ছে না, যাতে তারা যথেচ্ছ জীবন যাপন করতে পারে। অথচ সারা জীবন আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করে মৃত্যুর পরে তারা হিসাব না দিয়ে পার পাবে না। কারণ আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি রূপে পাঠিয়েছেন, যাতে পরীক্ষা করতে পারেন তাদের মধ্যে কারা কারা তাদের সেই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আল্লাহর বিধান অনুসারে সঠিকভাবে পালন করেছে, তা পরীক্ষা করার জন্য। আসমান জমিনের সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তিনি সবসময় তার তিনি ন্যায় বিচারের প্রতীক। তার দরবারে তাদের জীবনের জবাবদিহিতা এটার সম্মুখীন করার জন্যে পরকালে আল্লাহ ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবেন, যাতে তিনি সৎকর্মশীলদের, ইমানদার ও সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করতে পারেন। এখানে আল্লাহ মানুষের একটি মহান আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন যে মানুষ মাত্রই ভুল করে, তাই তিনি তার বিশাল দয়ার কারণে যারা কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে তাদের সগীরা গুনাহসমূহ তিনি মাফ করবেন, মাফ করে দিয়ে জান্নাতে পাঠাবেন। সাথে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে কেউ যেন নিজেকে জন বা উচ্চ পদের কারণে নিজেকে আল্লাহর ধরাছোঁয়ার বাইরে মনে না করে। কারণ আল্লাহ তাদের প্রথম সৃষ্টির পর্যায়, অর্থাৎ মাটি থেকে, পরে পানি থেকে, পরে বীর্য থেকে তৈরি করেছেন, এবং তারা মায়ের পেটে ভ্রূণ থাকতে কি সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। তাই অহেতুক
অহংকার করে ধর্মনিষ্ঠা থেকে বিরত থাকা, বা ধার্মিকতার গৌরবে নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বলে দাবি না করে। কারণ এই সমস্ত আল্লাহ জানেন কে প্রকৃত ইমানদার, মুত্তাকি আর কে নয়। এখানে 33 নম্বর আয়াতে এক ব্যক্তি বলতে ইবনে জরির তাবারির মতে ওলিদ ইবনে মুগিরা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছার কথা অন্য একজন মুশরিক বন্ধুকে বললে সে তাকে প্রত্যুদ্ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে নিষেধ করেন এবং বলে, তুমি যদি ভয় পাও তাহলে তুমি আমাকে কিছু অর্থ টাকা পয়সা দান করো, আমি তোমার হয়ে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করব। তখন সে ইসলাম গ্রহণ থেকে পিছিয়ে যায় এবং তার সাথে চুক্তি করে। আসলে পরকালের ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে ওই সমস্ত মুশরিকেরা ওই ধরনের মন গড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা হবার নয়। এখানে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে পরকালে কেউ অন্যের পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না, অর্থাৎ নিজের পাপের শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভোগ করতে হবে। তবে কেউ কোনো পাপ কাজের সহযোগিতা বা সমর্থন করলে তাকেও সেই পাপের বোঝা বহন করতে হবে। তখনকার মক্কার কাফেরেরা মন গড়া ধর্মের ভিত্তিতে, ধারণার ভিত্তিতে ধর্ম পালন করত, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল কোরআনের আলোকে পরকালের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা দিতে চান। তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। যদি এটি ছিল তাদের মূর্খতা। তাদের কাছে মূসা আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও সহিবা না পৌঁছার কারণে এমনটি হয়েছে। আসলে আল্লাহ বলেছেন, যারা ওয়াদা করবে তা পরকালে তার হিসাব নেবেন, এবং অর্থাৎ ওয়াদা অবশ্যই পালনীয়। তা বুঝে নাই বলেই মুগিরা ওই লোককে যে পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক কম দিয়েছিল। এখানে আল্লাহ আরেকটি বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন যে মানুষ নিজের চেষ্টা ছাড়া কিছুই পাবে না, অর্থাৎ মানুষকে প্রচেষ্টার মাধ্যমে যোগ্যতা, সম্পদ ইত্যাদি অর্জন করতে হবে। তবে আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া কেউ চেষ্টা চালিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে নাও পারে। তাই সাধ্য অনুসারে চেষ্টা সাধনার পরে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আল্লাহর কাছে ভরসা করতে হবে। এটি হলো সাধারণ নিয়ম। তবে মানুষ উত্তরাধিকার হিসাবে বিনা চেষ্টায়ও সম্পদ লাভ করতে পারে। বিভিন্ন হাদিস মতে মৃত ব্যক্তির জন্যে আত্মীয় স্বজন নামাজ, রোজা, দান খয়রাত, হজ, উমরার মাধ্যমে ঈসা আলাইহিস সালাম পাঠাতে পারে। তবে যে ব্যক্তি জীবিত ও সক্ষম থাকতে ইবাদত করেনি বা পাপ কাজে ধার খরচ করেছে, তা তাদের কল্যাণে আসবে না। মানুষ যেই কাজই করুক না কেন তা পরকালে আল্লাহ যাচাই বাছাই করবেন, এবং প্রত্যেক আমলের জন্য নিয়ত সহি ছিল কিনা বা আমল
কোরআন সুন্নাহ অনুসারে করেছিল কিনা তা দেখা হবে। তাই প্রত্যেক কাজে পরকালকে প্রাধান্য দিতে হবে। আরও বলা হয়েছে আল্লাহ হাসান, আল্লাহ কাঁদান, অর্থাৎ মানুষের জীবনে যে সুখ দুঃখ আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। মক্কার কাফেরদের জানা উচিত তাদের দেবদেবীদের এ ব্যাপারে কোনো ক্ষমতা নেই। তবে মনে রাখতে হবে, কোনো লোক ইমানের সাথে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভয় পোষণ করে আমল করতে থাকলে সুখ আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যারা জীবনের প্রাপ্তিকে নিজের চেষ্টার ফল মনে করে ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে না, তাদের জীবনে দুঃখ বেশি আসতে দেখা যায়। আর আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র জীবন মৃত্যুর মালিক। তাই আল্লাহর নাফরমানি করা জীবনের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে নারী পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি কত বড় জ্ঞানী ও কৌশলী তা বুঝতে হবে। তার অসাধ্য কিছু নেই, তিনি হও বললে তা হয়ে যায়। তাই পরকালে মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার কেন জীবন দিতে পারবে না? অবশ্যই পারবে, এবং তা করবেন তিনি। কারণ আল্লাহ মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি রূপে দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সুতরাং তারা পরকালে তাদের এই দায়িত্ব পালনের হিসাব না তাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে। এই ব্যাপারে সূরা মুলকের 2 নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ তিনি জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কে করবে উত্তম। অর্থাৎ কোরআন সুন্নাহ অনুসারে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব সঠিক ব্যবহার করছে তা দেখবেন। তদুপরি তিনি কাউকে বেশি কাউকে কম সম্পদ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পরীক্ষা করার জন্যে কাউকে বেশি সম্পদ দিয়েছেন, কাউকে কম সম্পদ দিয়েছেন। এতে দেবদেবী বা অন্য কারো অবদান নেই, এটি ঈমানের দাবি। আল্লাহ নিজেকে সেরা নক্ষত্রের মালিক বলেছেন। কারণ তদানীন্তন মক্কার কাফেররা এই বিশেষ তারকার পূজা অর্চনা করত। আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন সেরা নক্ষত্র আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সেরা নক্ষত্রের মালিক আল্লাহ। সুতরাং তোমরা এই নক্ষত্রের সৃষ্টিকর্তার আরাধনা না করে তার সৃষ্ট তারকার পূজা করছো, এটা তোমাদের চরম নির্বুদ্ধিতার কারণ। কারণ এই তারকার কোনো শক্তি নেই তোমাদের উপকার বা অপকার করা। পরে আল্লাহ মক্কার মুশরিকদের ভয় দেখিয়ে বলছেন যে তোমরা আজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল কোরআনে বিশ্বাস করছো না, অথচ আদ জাতি, সামুদ জাতি, নূহ আলাইহিস সালামের জাতিকে ধ্বংস করেছেন, কারণ তারা তাদের নবীদের অস্বীকার করেছে, সীমা লঙ্ঘন করেছে। তিনি লূত জাতিকে উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে একই কারণে। এই ধরনের ধ্বংস সাধারণত ভূমিকম্প,
বা আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্নুৎপাতের ফলেই হতে পারে। এরপর তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন বলায় বর্তমানে লুত আলাইহিস সালামের এলাকা অর্থাৎ জর্ডানের লুত সাগরকে বোঝানো হয়েছে বলে মুফাসসিরদের ধারণা। কারণ লুত সাগর লুত জাতির ধ্বংসের প্রতীক। রেড সির পানি এত লবণাক্ত যে সেখানে কোনো প্রাণী বাস করতে পারে না। আল্লাহ এটাকে লুত জাতির ধ্বংসের চিহ্নকে মানুষের শিক্ষার জন্য এভাবে রেখে দিয়েছে। তাই মক্কার কাফিরদের উচিত নয় এ সমস্ত পাওয়া আগের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানার ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জানা সত্ত্বেও তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে তর্ক করা তাদের সাজে না। বর্তমানে আল কোরআনে সাবধান মানি নিয়ে এসে তাই তাদের উচিত আর দেরি না করে ঈমান আনাও কোরআনের আলোকে আমল করা প্রয়োজন। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে। এবং এই কিয়ামত কেউ রোধ করতে পারবে না। এই ধ্বংসের পূর্বে তিনি ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ না করে আল্লাহর সামনে লুটিয়ে পড়তে ও তার ইবাদতে মশগুল হতে বলেছেন, যা তারা ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারে। পরিশেষে আমি দুনিয়ার সব মানুষকে আল্লাহর একমাত্র পছন্দনীয় ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমিন সুম্মা আমিন।